Hello students, today we are going to learn the novel Around the World in 80 Days. Now this novel has written by Jules Verne. Let's take information about the author first. He was the French novelist. French या देशाचे आहेत. Next about him, he was the poet and playwright also. Playwright means he has written many dramas also. Major author, he is known as the major author in the Europe. He is also known as the second most translated author in the world. याचा अर्थ असा आहे की त्यांनी ट्रान्सलेट केलेल्या बऱ्याच नॉवेल या जगभरामध्ये अनेक भाषांमध्ये ट्रान्सलेटेड झालेल्या आहेत. सो अँड इन दिस रँक ही हॅज अचीव्ड द सेकंड रँक. आता या नॉवलिस्टबद्दल आपल्याला माहिती कळलेली आहे की जुलिस वर्ने हे फ्रेंच नॉवलिस्ट आहेत, त्याबरोबर प्ले राईट आहेत आणि जगभरात त्यांच्या नॉवेल्स ह्या जास्तीत जास्त भाषांतरित होतात आणि त्यामुळे त्यामध्ये त्यांचा सेकंड रँक आहे. नाव लेट्स लीड टू वर्ड्स अवर नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. See here, I have this book, this novel Around the World in 80 Days. It has written by Jules Verne. It's actually a old version given by my father to me as a gift. We will discuss about its story first. So first, to know about the novel, we must learn about the characters. In case of characters, we are going to divide in two parts, major character and minor characters. In case of major characters, Phileas Fogg, Passepartout, Odo, Detective Fish. These are the major characters. Now let's take information about these characters also. Phileas Fogg, or you can write in the exam Mr. Fogg. He is the main hero, main protagonist of this novel. Whole novel moves around the Phileas Fogg's life. Second, it is Passepartout. Passepartout is a servant of this Mr. Fogg. यांचा हा सर्वंट आहे. इट इज अ फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच सरनेम आहे पॅसपार्टो आणि याचा अर्थ होतो टू रोम एल्सवेअर किंवा कुठेही फिरणं अशा अर्थाचा तो शब्द आहे आणि तो परफेक्ट या स्टोरीला लागू होतो. सो इट्स अ सिम्बॉलिक. नाव द नेक्स्ट कॅरेक्टर इज अ ऑडा. शी इज अ फिमेल मेन कॅरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल. शी इज इंडियन. वी विल टेक हर स्टोरी. नेक्स्ट is Detective Fix, or you can write Mr. Fix. Don't be confused in the character of Mr. Fogg and Mr. Fix. Actually, Mr. Fogg is the hero and Mr. Fix, who is the detective by profession, and he is fixing his eyes on Fogg as a suspective. तर मिस्टर फिक्स हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे की कारण त्यांनी कंप्लीट त्यांचा संशय हा मिस्टर फॉगवर असतो आणि ते त्याच्या मागे तोच संशयित आहे म्हणून त्याला फॉलो करत असतात. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी मेजर कॅरेक्टर्स. नाव लेट्स टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी minor characters. Actually, the reform club members like Flagon, Flantine, Sullivan, all these persons has mentioned in this novel, they are the minor characters. Now some guide, captains, or in journey whatever whoever he has met, all these are the known as minor characters. Okay, now it was about the characters. Let's take information about the story. Actually, setting first. सेटिंग म्हणजे कुठं हे लोकेशन आहे. ॲक्च्युली ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हे फिरलेले आहेत 80 दिवसात. त्यामुळे वेगवेगळे लोकेशन, वेगवेगळ्या कंट्रीज, सिटीज ह्या या सेटिंग म्हणून तुम्हाला कन्सिडर करता येतील. त्याचबरोबर रिफॉर्म क्लब इन इंग्लंड आणि मिस्टर फॉग यांचं एक घर हे तुम्हाला सेटिंग म्हणून मेन्शन करता येईल. आता नेमकी स्टोरीकडे आपण वळूयात. कंप्लीट स्टोरी मी इथं सांगते आहे. तुमच्या 12च्या टेक्स्टबुकमध्ये ओनली 34, 35, 36 अँड 37 चॅप्टर नंबर हॅज गिवन फ्रॉम दॅट. तर एवढ्या चॅप्टरचा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. पण ॲक्च्युली ही स्टोरी काय आहे हे माहिती असण्यासाठी म्हणून सांगते आहे. बट डोंट ट्राय टू मेन्शन दिस story in your while writing the answers, because your answers must be stick to your chapters only, and we will make another video on the given chapters only. Okay, so let's have a short view of the novel. So first one, actually story open होते novel ची ती about its Mr. Phileas Fogg.
मिस्टर फिलिस फॉग हे खूपच टाईमच्या बाबतीत पंक्च्युअल पर्सन आहेत. लोनली लाईफ जगतायत लंडनमध्ये. लंडनमध्ये त्यांचं एक घर आहे आणि त्या घरामध्ये कंप्लीट लोनली असतात ते. आणि त्यांचं शेड्यूल हे अतिशय फिक्स असतं, म्हणजे त्यामध्ये कधीही कुठला बदल होत नसतो. तर काही 24 अवर्समधले हाफ द डे he was spending at his home and half he was spending at the club which has introduced reform club in England. असं यांचं शेड्यूल सांगितलेलं आहे. आणि अगदी एका गोष्टीसाठी की एका रिफॉर्म क्लबमध्ये त्यांचं जे शेड्यूल असतं की 8:15ला त्यांना काय बटर टोस्ट सर्व करायचं, टी टोस्ट. देन 9 o'clockला त्यांचं ठरलेलं असतं की त्यांचं शेविंगचं काम, त्याच्यानंतर त्यांचं ड्रेसिंग, हेअर अँड ड्रेसिंग. आफ्टर कम्प्लिटिंग दॅट व्हॉट टाईम ही इज गोईंग टू स्टार्ट हिज जर्नी टुवर्ड्स द रिफॉर्म क्लब हे ठरलेलं आहे. इवन लेफ्ट स्टेप्सचे किती 556 स्टेप्स होतात आणि राईट फूटचे किती 557 स्टेप्स होतात आणि मग ते रिफॉर्म क्लबमध्ये पोहोचतात. इतकं सिस्टमॅटिक यांचं शेड्यूल असतं. आणि मग त्या रिफॉर्म क्लबमध्ये गेल्यानंतर त्यांचा टेबल ठरलेला असतो, जेवणाची वेळ ठरलेली असते आणि त्यानंतर कोणता पेपर वाचायचा आहे, कोणतं क्रॉनिकल रीड करायचं आहे, हे सगळं त्यांचं ठरलेलं असतं आणि त्या वेळेला ते करत असतात. मग काही मित्र असतात त्यांच्याबरोबर थोडंसं खेळणं, प्लेइंग कार्ड्स लाईक दिस, ऑल दिस थिंग्स वॉज ऑल्सो गोईंग ऑन. ओके, तर हे या बाबतीत मिस्टर फॉग यांच्या बाबतीत सांगता येईल. अबाउट हिम वी कॅन से ही वॉज अ व्हेरी नोबल पर्सन. खूप स्वभावानं शांत आणि नोबल असे पर्सन्स आहेत, पण टाईमच्या बाबतीत ही डोंट लाईक टू मेक मिस्टेक. आता असे हे फिलिस फॉग एकदा रिफॉर्म क्लबमध्ये असतात आणि त्यावेळी चर्चा सुरू होते. देर वॉज अ डिस्कशन गोईंग ऑन अबाउट दी बँक ऑफ इंग्लंड रॉबरी. 3 दिवसापूर्वीच बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये एक मोठी रॉबरी झालेली असते आणि रॉबर्स आता कुठेपर्यंत पळून गेले असतील याबद्दल चर्चा सुरू होते. इन देर वॉज अ फ्लॅंगन, फ्लेंटिन अँड सुलिवन. दे वर टॉकिंग अबाउट दॅट. मग हे बोलता बोलता इतक्यातच इतका एखादा चोर एवढ्या लांब काही जाऊ शकणार नाही असं बोलणं सुरू झालं आणि त्याच्यावरून त्यांचं डिस्कशन इट हॅज चेंजेड ऑन जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. म्हणजे एखादा चोर इतक्या लांब जाऊ जसा शकत नाही तसं एखादी व्यक्ती 80 दिवसामध्ये त्याचा जगभराचा प्रवास करू शकत नाही, या गोष्टीवर त्यांचं डिस्कशन आलं. आणि हे ऐकल्यानंतर मिस्टर फॉग जिथं होते ते मिस्टर फॉग ही हॅड डिनायड आणि ही टोल्ड दॅट आय कॅन डू इट. मी ही जर्नी करू शकतो 80 दिवसामध्ये. मग सगळ्यांनीच त्यांना चॅलेंज केलं वेजर ऑर चॅलेंज आणि 20,000 पाऊंड्सची सम ठरली की जर 80 डेजमध्ये इफ मिस्टर फॉग इज गोइंग टू कम्प्लीट हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड ही विल गेट 20,000 पाऊंड्स. दॅट मच सम ही विल गेट देअर. And as his nature was there, he accepted the challenge and came to home. आता ॲक्च्युली लगेच असताना निघावं लागणार होतं, पण मिस्टर फॉग यांचं शेड्यूल इतकं व्यवस्थित होतं की ते त्यांचं प्लेइंग कार्ड होतं ते तेवढा वेळ खेळले आणि मग ठराविक टायमिंगला अगदी ती शिप जी जाणार होती त्याच्या अगोदर 1 तासभर आधी ते आपल्या घराकडे गेले. घराकडे गेल्यानंतर नुकताच जॉईन केलेला पासपार्टआउट हा त्यांचा सर्वंट होता. हा सर्वंट पासपार्टआउटमध्ये बद्दल पण सांगितलेलं आहे बघा, जीन पासपार्टआउट ह्याचं नाव आहे आणि त्याने इंट्रोड्यूस करताना मालकाला सांगितलेलं असतं की आय एम लाईक अ जीन. जीन कसं एखाद्या प्रॉब्लेममधून आपल्या मालकाला काढत असतो, आय एम लाईक दॅट. सो यू कॅन कम्पेअर दिस कॅरेक्टर विथ जीन अँड अलादीन. अँड पासपार्टआउट मीन्स टू रोम एल्सवेअर. तर जेव्हा या जीन पासपार्टआउटला सांगितलं त्याने की आपल्याला आता निघायचं आहे, त्यावेळी ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड अँड स्टार्टेड टू प्रिपेअर फॉर हिज जर्नी. आता वर्ल्डची जर्नी होती म्हटल्यावर ऑब्वियसली वी विल गेट कन्फ्यूज, बट see the nature of this Mr. Fogg. He was well balanced person. He told this Jean Passepartout to take 2 shirts, 3 pants with him and a raincoat and good shoes. And he told he had decided to take some 20,000 pounds ची सम सोबत घेतात. ती बॅग तो देतो पासपार्टआउटकडे आणि सांगतो की याची
काळजी घे, आपल्याला रस्त्यामध्ये जे लागेल ते आपण खरेदी करत जाऊ, असं म्हणून तो डोअर तेन क्लोज करतो आणि हे सगळे लगेचच ती शिप पकडण्यासाठी जातात. आता शिप पकडण्यासाठी जातात तेव्हा तिथे हे सगळे मेंबर्स आलेले असतात. त्यांना वाटतं की मिस्टर फॉग हॅड चेंजेड हिज माइंड ऑर वॉट, तर तिथं ते त्याला विश करतात आणि जशी शिप निघते तसे हे सगळे प्रवासाला निघतात. आता प्रवास फार गमतीशीर, हा जीनचा स्वभाव हा गमतीशीर असल्यामुळे काही गमतीशीर किस्से पण आहेत. जसं की ही हॅड ट्रॅव्हल्ड टुवर्ड्स पॅरिस टॉवर. पॅरिस टॉवरला हॉट एअर बलूनमधून जाताना त्या टॉवरच्या जवळ गेल्यावर तो बलून तिथे अडकला आणि मग त्यांना खूप मोठी हेल्प घ्यावी लागली रेस्क्यू टीमकडून. असे काही किस्से यामध्ये आहेत. किंवा इजिप्तला गेल्यानंतर त्यांनी मम्मी ओपन करून बघण्याचा प्रयत्न केला आणि ती मम्मी जेव्हा अंगावर पडली दे स्टार्टेड टू रन अवे. असे काही किस्से आहेत. आणि स्पेशली द इन्सिडेंट ऑफ इंडिया हॅज मेन्शन देअर. इंडियाबद्दल त्यांनी स्पेशली बॉम्बे अँड कलकत्ता ह्या सिटीज घेतलेल्या आहेत. या सिटीजमध्ये काली मातेचं प्रोसेशन आहे ती त्यांनी पाहिलेली आहे. बॉम्बेमधली गर्दी त्यांनी पाहिलेली आहे. गेटवे ऑफ इंडियाला व्हिजिट दिलेला आहे. हे सगळे इन्सिडेंट्स असल्यामुळे या स्टोरीला सेटिंगचं खूप महत्त्व आलेलं आहे. म्हणजे एवढ्या सिटीजला व्हिजिट दिल्यामुळं सेटिंग खूप छान आलेले आहेत त्याच्यामध्ये आणि ओकेजन पण तसेच घेतल्यामुळं द नॉवेल हॅज बिकम ॲज अ रिअल स्टोरी. याच्यामुळे रिअल स्टोरी वाटते. अजून एक इन्सिडेंट इंडियाच्या बाबतीत व्हेन दे वर ट्रॅव्हलिंग ऑन एलिफंट, याच्यामध्ये व्हेरियस सोर्सेस ऑफ ट्रॅव्हलिंग हॅज शोन. जसं की कुठे हॉट एअर बलून आहे, शिप आहे. ओके देन कारण त्यावेळी अजून विमानाचे शोध नव्हते. अँड ट्रेन्स इट हॅड शोड. समवेअर दे हॅव ट्रॅव्हल्ड ऑन बायसिकल, समवेअर ऑन एलिफंट. दॅट याक वॉज ऑल्सो देअर व्हाईल ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स चायना. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी यामध्ये दाखवलेल्या आहेत. त्यामुळे स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग बनलेली आहे आणि याच्यावर मूवी झाले, ॲनिमेटेड व्हिडिओज आहेत. यू कॅन वॉच दॅट ऑल्सो. सो आय वॉज टॉकिंग अबाउट दी इंडिया. इंडियामध्ये जेव्हा ते जातात तेव्हा त्यांना एक अशी प्रोसेशन दिसते एलिफंटवरून ट्रॅव्हलिंग करताना की ज्यामध्ये एक लेडी, एक डेड बॉडी जात असेल, त्याच्यामागे एका लेडीला ओपियम म्हणजे ज्याला अफू वगैरे म्हणतो ते सगळं घालून तिला ज्वेलरीनं वगैरे सजवून अतिशय वीक अशी ती पावलं टाकत होती आणि तिला ते सगळेजण लेडीज घेऊन जात होते आणि खूप ड्रम वगैरे वाजवत होते. आता वी विल गेट द आयडिया. इट हॅज द कस्टम, बॅड इविल कस्टम ऑफ सती आणि तिला सती म्हणून त्या दिवशी नेलं जात होतं. असा तो इन्सिडेंट होता आणि हे मिस्टर फॉग यांना अजिबात पटलं नाही. जेव्हा तो माहूत होता एलिफंटचा, ही हॅड एक्सप्लेन दॅट हाऊ वाय दॅट लेडी वॉज गिवन ॲज अ सती, व्हॉट वॉज द प्रोसिजर. त्या डेड बॉडीमध्ये जेव्हा अग्नी दिला जातो तर त्या अग्नीमध्ये तिनं स्वतःला घ्यायचं असतं, स्वतः स्वाधीन व्हायचं असतं आणि जळून भस्म व्हायचं असं. हे सगळं त्यांना पटण्यासारखं नव्हतं. सो दे हॅव मेड वन प्लॅन अँड विथ द हेल्प ऑफ पासपावडर मिस्टर फॉग rescued the woman and he had taken her with him in the train. असा हा इन्सिडेंट दाखवलेला आहे. ती जी लेडी असते जी सती जाणार असते आपल्या पतीच्या मृत्यूबरोबर, तर तिचं नाव ऑडा असतं. आणि मग जेव्हा त्या ट्रेनमध्ये ती जेव्हा बेहोश अशा अवस्थेत असते आणि शुद्धीवर येते तेव्हा तिला सांगतात ते की आम्ही असं असं जगभराच्या प्रवासासाठी निघालेलो आहोत आणि तू तुझ्या मार्गाने जाऊ शकतेस. तेव्हा ऑडा सांगते की देर इज नो वन फॉर ऑफ मी, माझं कुणीही नाही आहे आणि सो आय वूड लाईक टू कम विथ यू. आणि ती त्यांच्याबरोबर प्रवास सुरू करते. असा हा इंडियाचा इन्सिडेंट एक इंटरेस्टिंग बनवलेला आहे. आफ्टर ऑल इंडियाचं सगळ्यांनाच वेड आकर्षण असं असतं आणि वी कॅन सी द इम्पॅक्ट ऑफ इंडिया ऑन जुल्स व्हर्ने ऑल्सो. ओके, नाव द नेक्स्ट वी विल सी द इन्सिडेंट ऑफ चायना वॉल. That is also very memorable scene. And while they were traveling at America, Wright brothers, they were making aeroplane there. That has also mentioned here. तर ह्या सगळ्या इन्सिडेंटमुळं कंप्लीट नॉवेल ही रिअलिस्टिक वाटते आपल्याला आणि अशी ही नॉवेल झालेली आहे. आता ह्या ज्या जर्नी होत होती त्याचबरोबर जेव्हा मिस्टर फॉग अँड पासपार्टआउट हे जर्नीसाठी निघाले तेव्हा मिस्टर फिक्स जे डिटेक्टिव्ह होते त्यांना असा संशय होता की जी बँक रॉबरी जी झाली होती, मग अशी मी जे तुम्हाला सांगितलं बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये जी रॉबरी झाली होती
ती यांनीच केलेली आहे असा त्यांचा संशय होता. अँड सो ही वॉज फॉलोईंग देम ऑल ओव्हर. आणि हे फॉलो करत असताना ते बऱ्याच ठिकाणी प्रयत्न करत असतात की वॉरंट त्यांच्या नावाचं काढून घेऊन त्यांना अटक करायचं म्हणून. तर वॉरंट येण्यामध्ये बऱ्याच अडचणी होत होत्या आणि हा फॉरेनर असल्यामुळे इकडचे देश त्याला अलाउड करत नव्हते. पण ही सगळी प्रोसेस कंप्लीट व्हायला बरा वेळ लागतो. पण तोपर्यंत हा डिटेक्टिव्ह फिक्स हा यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असल्याचं दाखवलेलं आहे. नेक्स्ट आपल्याला असं लक्षात येतील बघा, दीज प्लेसेस ब्रिंदसी, सुएज, बॉम्बे, कॅलकत्ता, हाँगकाँग, लिव्हरपूल अशा प्लेसेससुद्धा यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत. आणि लास्टला जेव्हा ते लिव्हरपूलला पोचतात तेव्हा दिस डिटेक्टिव्ह फिक्स हॅज अरेस्टेड देम. आणि तिथं त्याला वॉरंट मिळतं आणि वॉरंट मिळाल्यानंतर ते लगेच लिव्हरपूलमध्ये यांना अटक करतात. तर फिक्स अरेस्टेड इट ॲट लिव्हरपूल. आणि मग त्यामुळं जे 1 दिवसात पोचायचं होतं, लास्ट डे होता तो त्यांच्या कॅल्क्युलेशननुसार, तो दिवस त्यांना जाता येत नाही कारण त्यांना अरेस्ट करून प्रिझनमध्ये टाकण्यात आलं. तर अशा वेळेला ही वॉज रिक्वेस्टिंग, ही वॉज अलोईंग टू गिव्ह एनी सम, माझी कोणतीही रक्कम घ्या पण मला तुम्ही इथून सोडा, कारण आय डोंट वॉन्ट टू लूज माय बेट असं त्यांचं म्हणणं होतं. बट डिटेक्टिव्ह फिक्स ही वॉज व्हेरी स्टुपिड वी कॅन से, कारण त्याचं जजमेंट हे रॉंग होतं. त्यानं अशा इनोसंट पर्सनला, नोबल पर्सनला पकडलं होतं. ओके, बट ही वॉज व्हेरी सिन्सिअर अबाउट हिज प्रोफेशन, सो ही वॉज नॉट रेडी टू लिव्ह देम. पण जेव्हा कळतं की याच्यानंतरचा जो प्रसंग आहे की ते दोघेही ऑड असू दे किंवा पासपोर्ट असू दे, वर अनेबल टू डू एनिथिंग फॉर देअर मास्टर अँड ही वॉज अरेस्टेड. आणि बेट संपण्यासाठी 1च दिवस राहिलेला होता तो. आणि मग जेव्हा वेळ जवळ येते तेव्हा मिस्टर फॉग यांना कळून चुकतं की वी आर गोइंग टू लूज दॅट बेट. आता नेक्स्ट काय होतं, ॲक्च्युली आपली डेडलाईन ही मिस झालेली आहे लक्षात येतं. पण त्याच वेळी मिस्टर फिक्स यांनी जी मिस्टेक केली होती बाय अरेस्टिंग अ रॉंग पर्सन, इट वॉज क्लिअर्ड. आणि मिस्टर फिक्स यांना मेसेज येतो की 3 दिवसापूर्वीच एक जो रॉबर होता ती टीम पकडली गेलेली आहे अँड यू हॅव कॉट ए रॉंग पर्सन, त्यांना सोडून द्यावं. आणि म्हणून मग लगेचच मिस्टर फॉग, पासपोर्ट ऑडा यांना सोडून दिलं जातं आणि ते जर्नी स्टार्ट करतात, कारण काही वेळ शिल्लक राहिलेला असतो त्यांना पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना तोपर्यंत इथं लंडनमध्ये पोहोचणं गरजेचं असतं. पण ते काही पॉसिबल होत नाही. आणि मग मिस्टर फॉग हे खूप दुःखी होतात, कारण ऑलरेडी या जर्नीमध्ये त्यांनी त्यांची आहे ती रक्कम घालवली होती आणि बेट लावल्यामुळं मिळणारी रक्कम पण त्यांच्या हातून गेली होती. असं म्हणून ते सगळेजण रिटर्न घरी येतात, खूप दुःखी असतात. मग आता दुसऱ्या दिवशी मिस्टर फॉग पासपोर्ट आउटला सांगतात की तुझे डेली रुटीन आहे ते कर, ऑडासाठी नाश्ता दे, चहा दे. आणि ऑडाची ते माफी मागतात की मी तुला इतकं तिथून इंडियामधून घेऊन आलो पण मी तुला एक कम्फर्टेबल लाईफ देऊ शकत नाही, ॲज आय लॉस्ट माय बेट अँड मनी. मी माझा सगळा पैसा हरल्यामुळं मी तुला काही देऊ शकत नाही. पण ऑडा देखील त्यावेळी खूप माफी मागते की हे सगळं माझ्यामुळं झालं, माझ्यामध्ये तुमचा खूप वेळ गेला, तुम्ही मला वाचवलं नसतं तर तुमचा वेळ आणि वाचला असता, असं वगैरे ती सांगते. पण यानंतर मात्र इमोशनल टर्न येतो. हा जो मिस्टर फॉग, मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की तो खूप लोनली लाईफ जगायचा आणि अगदी शेड्यूल त्याचं स्ट्रिक्टली फॉलो करायचा, असा हा मिस्टर फॉग ऑडाच्या बाबतीत ही वॉज दे बोथ गेट एंगेज विथ इच अदर. आणि मग ते प्रपोजल ठेवतात एकमेकांच्या समोर मॅरेजचा आणि त्यावेळी ऑडा शी हॅज ॲक्सेप्टेड इट. आणि मिस्टर फॉग ऑल्सो बिकेम व्हेरी हॅपी. त्याचवेळी ते पासपोर्ट आउटला बोलून घेतात आणि सांगतात की आपल्या लग्नासाठी जवळचंच जे त्यांच्याकडे प्रीचर्स असतात त्यांच्यामार्फत, रेव्हरंड त्यांच्यामार्फत लग्न लावून दिलं जातं, तर त्यांना तू इन्फॉर्म कर आणि उद्याची डेट घेऊन टाक की उद्या काय आहे, मंडे आहे आणि तू उद्याची डेट घेऊन टाक. असं सांगितल्यानंतर पासपोर्ट आउट लगेचच जातो. त्यालाही वाईट वाटत असतं की इतका माझा मालक चांगला असून देखील तो आपली बेट जिंकू शकला नाही, याचं त्यालाही दुःख असतं. सो दे स्टार्टेड. पासपोर्ट आउट जातो रेव्हरंडला आणि सांगतो की
उद्या मंडेला माझ्या मालकांचं लग्नाची डेट तुम्ही फिक्स करून ठेवा. तर त्यावेळी त्याला कळतं तिथं की उद्या मंडे नाही आहे, तर उद्या संडे आहे. टुडे इज अ सॅटरडे. हे ऐकल्या पासपोर्टचा हा रोल खूप इम्पॉर्टंट दाखवलेला आहे आणि म्हणून तो मेजर कॅरेक्टरमध्ये येतो, इवन दो ही वॉज अ सर्वंट. ओके, तर हे कळल्या तो पळत मालकाकडे जातो. मालक देखील हादरतो की हा असा बोलायला येईना, इतका असा पळत का आलेला आहे. आणि तो सांगतो की काही वेळ शिल्लक राहिलेला आहे आणि आपलं कॅल्क्युलेशन डेटचं हे चुकलेलं आहे आणि आज काय आहे, सॅटरडे आहे. आणि आपण काय करू शकतो, अजूनही आपल्याकडे वेळ आहे. आपण रिफॉर्म दॅट क्लब वॉज देअर नो, रिफॉर्म क्लब, तिथं आपण पोचू शकतो. आणि हे कळल्या तोही शॉक होतो, कारण इंटरनॅशनल लाईन क्रॉस करत असताना त्यांचा एक डेचा जो हिशोब होता तो चुकला होता आणि ऑलरेडी दे हॅव रीच्ड देअर बिफोर, म्हणजे प्रिव्हियस डेला ते पोचलेले असतात. हे कळल्या हे दोघेही धावत सुटतात, जी मिळेल ती बगी करतात आणि पाहिजे तेवढे पैसे देतात आणि तिथं पोचतात. तर तिथं लास्टचा सीन असतो की हे सगळे मेंबर रिफॉर्म क्लबचे डिक्लेअर करत असतात की आतापर्यंत काही मिस्टर फॉग पोहोचलेला नाही आहे अँड ही हॅड लॉस्ट हिज बेट, असं हे डिक्लेअर करण्या अगोदरच काही अजून सेकंड शिल्लक असतात आणि त्याच वेळी बाहेरून टाळ्या वाजवण्याचा आवाज येतो अँड मिस्टर फॉग अपियर्ड ॲट दी डोअर ऑफ रिफॉर्म क्लब. आणि तो पोचतो आणि तो सगळ्यांना सांगतो दॅट ही हॅड वन द बेट. आणि मग त्यामुळं बरोबर अगदी घड्याळानुसार बेटच्या वेळेच्या अगोदर पोचल्यामुळं ती 20,000 पाऊंड्सची सम पण त्याला दिली जाते आणि ही बिकम व्हेरी व्हेरी हॅपी. आणि सगळेच लोकांसाठी मिस्टर फॉग हा एक केवळ नोबल प्रोफेशन नाही, तर ही कीप हिज प्रॉमिस ऑल्सो, अशा अँगलनं त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. ही हॅड अचीव अ लॉट देअर असं दाखवलेलं आहे. आणि लास्टला जेव्हा पासपोर्ट आउट म्हणतो की आपण जर इंडियाला गेलो नसतो तर आपण आणखीन लवकर, म्हणजे अगदी 76 डेजमध्ये सुद्धा आपण कव्हर केली असती जर्नी. पण त्याच वेळी मिस्टर फॉग म्हणतात की जर आपण इंडियाला गेलो नसतो तर मला माझ्या आयुष्यासाठी ओढा कधीच मिळाली नसती, कारण मी इंडियाला गेलो म्हणून तिची भेट माझी तिथेच झाली, असं तो डिस्क्राईब करतो. ओके, आणि मग त्या दोघांचं मॅरेज झालेलं दाखवलेलं आहे. आणि अशी ही स्टोरी of around the world in 80 days had shown here. Okay students, do you understand? It was the overall complete story of the novel, and we will take in the next lecture only the story prescribed for 12th standard. Okay, so let's see in our next video. Thank you.